देख रहे मेरे प्यारे वीरों, मेरे प्यारे भैनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वालों भगत सिंह वालों आप सब जी नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान, प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करदा तुसीं सब राजी खुशी होवोगे। पते दी गल प्रोग्राम दे विच आप दा स्वागत है। आप सब नूं जी आयां। अज दे प्रोग्राम दे विच असीं जो गल करन जा रहे हैं वो ये है कि जो थोड़ी मंदी हालत है, गरीबी है, मुसीबतां ने, घरां दे विच पैसे की तंगी है, कि वो थोड़ी किस्मत दे करके है, जिस तरह कि साडे मनां दे विच ये बिठाया गया। मनुवाद ने, ब्राह्मणवाद ने सानू बहुत चंगी तरह दस दिता कि थोड़ा कसूर है, थोड़ी किस्मत च लिखिया कि तुसीं छोटियां जातां च शूदरां च जम्मना सी, तुसीं उत्थे जम्मे आ, तां करके तुहाडे नाल ये कुछ हुंदा पिया। ये गल मेरी जिहड़ी असीं गल करन चले आ कि किस तरह ये गल आपां समझ सकते हैं। मेरे जिहड़े वीर, ऐसी वीर, दलित वीर, गरीब लोग ने, जिहड़े मजदूर ने, वो बहुत चंगी समझते हैं कि नहीं, गल इस तरह नहीं। ये जिहड़ी गरीबी है, ये जिहड़ियां मुसीबतां ने साडे उत्ते मड़ियां गईयां, साडे उत्ते लाइयां गईयां, थोपियां गईयां। तो वो तो गल जिहड़ी मनुवाद की है, ब्राह्मणवाद की है, वो साडे भारत दे विच जां एशिया के कई खित्तियां दे विच हैगी आ। पर जदों असीं ये देखते हैं कि आ जिहड़े जिन्हां नूं डिवैलप्ड कंट्री कहने आ, जिहड़े उठ चुके हैं अपने पैरों, जिन्हां ने गरीबी तो खड़ा छडा लिया, इन्हां मुल्कां दे विच भी किस तरह कुछ एक लोग अपने फायदे लई, कुछ एक लोग जां कुछ एक कंपनियां या मल्टीनैशनल वो किस तरह अपने प्रॉफिट लई तुहाडे नाल हेरा फेरी करदियां जां तुहाडा पैसा किस तरह वो घड़ीस लैंदियां हौली हौली। तुसीं पिछले हफ्ते शायद न्यूज़ नोट किया हो या देखा हो कि न्यूज़ां दे विच सी इत्थे इंग्लैंड दे विच कि 4 मल्टी कंपनियां ने जिहड़ियां उन्होंने अपने जिहड़े प्रॉफिट ने, जिहड़े उन्हां दा मुनाफा आ, वो 2 गुणा वध गया उन्हां दा। पिछले 4 सालां दे विच 20 तो लैके 23 के अखीर तक उन्होंने मुनाफा डबल हो गया। मतलब कि जिथे उन्होंने 1 बिलियन पाउंड बनता सी, उत्थे 2 बिलियन बनन लग पिया। जिथे 2 बिलियन बनता सी, उन्होंने 4 बिलियन बनन लग पिया। तो जिन्हों 50 मिलियन बनता सीगा, उन्होंने 100 मिलियन पाउंड बनन लग पिया। जिहड़ा एक समा सिर्फ 20 जदों कोविड आया उस तो लैके तो हुण तक पिछला साल जिहड़ा हुण मुक्किया आ। इस दे बारे तुहानूं खोल के गल दस्सण वाली गल है कि इहदे च एक अद्धी कंपनी ने नहीं, भी बहुत सारी जिन्नियां भी लगभग कंपनियां जिहड़ियां फूड सप्लाई चेन है, फूड सप्लाई पे करदियां तुहाडे कोल, जिन्हां दे विच टेस्को है, आसदा आ, सेंसबरी है, ये बड़ियां 3 या 4 कंपनियां जिहड़ियां हैगियां, ये ला लो। तो इन्हां नूं जिहड़ी गां अगे इन्हां नूं सप्लाई करदियां जिहड़ियां कंपनियां फूड जिहड़ा करदियां वो कंपनियां, ते जिहड़ियां कंपनियां पेट्रोल बेचदियां, ऑयल बेचदियां, फ्यूल बेचदियां, वो कंपनियां, वो गैस कंपनी जिसने थोड़े बिल 3 गुणा कर दिते, 3 गुणा तो घटा के फिर थल्ले लियाते, आखे नहीं हुण असीं ठीक हाँ, थोड़ी मदद करनी चाहुंदे आ। तो वो फिर उन्होंने जिवें कि कह लो भी जिथे थोड़ा 100 पाउंड बिल सीगा आउंदा, उन्होंने तुहानूं पता होना कि 20-21 दे विच उन्होंने चक के सीधा हौली हौली करके वो 3 गुणा करता सीगा, 300 पाउंड तक लोगों के बिल आउण लग पे सी। फिर उन्होंने कहते सानू तरस आया, जां ये कह लो कि तुहाडे कहते असीं चाहुंदे कि लोगों की मदद की जाए, तो उन्होंने वो बिल 300 तो 200 ते कर दिता। तो तुसीं सारे देखते होंगे तुहाडे नाल वापरदा पिया। बिजली का बिल भी बिल्कुल इसे तरह होया। एक बार उन्होंने ऐन पूरी चढ़ाई ते कर दिता, 3 गुणा कर दिता, 2.5 गुणा कर दिता, तो उस तो मगरों फिर हौली हौली घटा के उन्होंने फिर भी दुगना रहन दिता आ। तो जदों कि जे तुसीं देखते हो कि वो जे कोई आपां कहने कि जे कोई गल कोई कारण होवे, फिर तो ये मन्निया जाता भाई हाँ बई तुसीं वधाया, कोई गल नहीं हैगी, कोई शॉर्टेज हो गई किसी चीज़ के पिछों, है ना, जी क्योंकि जी महंगाई है, तो जिस जो कुछ हैगा ये सप्लाई के हिसाब नाल चलदा। तो एक जिहड़ा जे थोड़ी सप्लाई दे विच कोई नुक्स नहीं पिया, जिहड़ियां गैस है उस हिसाब नाल निकलदी पई है पहले हिसाब नाल, जिहड़े बिजली के थर्मल प्लांट है या बिजली के होर जिहड़े न्यूक्लियर जिहड़े प्लांट ने वो उदां ही चलदे पे ने, किसी कोई नुक्स नहीं पिया, कोई ढाया नहीं।
तो फिर तुसीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੂਣੀਆਂ ਤੀਣੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਆ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ 3, 3.5, 4 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ 3% ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਚਲੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 3, 3.5% ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ 200%। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0300 77022246। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, 0300 77022246। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਢੱਗਾ ਖੂਜ ਡੱਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਵੱਡੀ ਮਲਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, CEO ਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੀਆਂ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗਿਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆਪਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ADM, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੂਇਸ ਡੀ ਫਰਾਈਸ ਅਤੇ ਬੰਜ। ਇਹ 2
4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਕੋ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ADM ਹੈ, ADM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ 21 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 22 ਤੇ 23 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਕੇ 4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡਬਲ ਹੋਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਇਹ ਚਲੋ ਵੱਧ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਦਨ 4 years ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਬਸੀਨ ਆ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਲੀਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਚੇ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲੀਅਨਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧੀ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਂਜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੇਅਰਡ ਅਪ ਹੈ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਟਸ ਅ ਵਨ ਆਫ, this is something we've been seeing now. This has been the same for hundreds of years. ਨਾਲੇ ਹੁਣ I'll give you example, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਏ ਸੀ UK ਵਿੱਚ 1970s ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੌਂਡ ਸੇਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੌਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੇਮ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ 1000 ਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1-2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਊਟਰਾਈਟ ਬਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਈ ਆਊਟਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 21,000 ਆ, 21,000 20,000 ਪੌਂਡ ਕਿਲਾ ਐਵਰੇਜ ਆ। that is ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 12-13,000 14,000 ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ 29,000 30,000 ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ 50,000 250,000 ਪਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਹਾਊਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਟ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਥ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰਿੰਗ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਸਮਵੇਅਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ, the system is geared for those that have money, that have capital, they will make more profits. And those that are at the bottom who have less rights, when you trade union the laws भी ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੇ ਹੁਣ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ, watered down ਹੋ ਗਏ। 1970s ਵਿੱਚ trade unions ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। So you have less rights now। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ 5-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 0 hour contracts। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਆਹੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ on a pyramid style system. Those at the top, a lot of the money, those at the bottom, a lot of us, only for less money, but we have to put up with a lot of the work as well. So the issue is with lockdown, with COVID, we can all see now the statistics, the World Bank has come out with the statistics as well, is that billionaires increased their revenue and profit model across the world by about 10 to 14%. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ BP ਆ,
ਉਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 89 ਪੈਂਸ 85 ਪੈਂਸ 90 ਪੈਂਸ ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਨ ਈਅਰ ਇਨ 12 ਮੰਥਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੈਂਸ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 1.45 ਡੀਜ਼ਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਸੇਮ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ, ਸਪਲਾਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਈ ਆ, that's why the prices are high। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BP ਨੇ, ਸ਼ੈਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ 10 ਪਾਉਂਡ ਖੋਹ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਆ ਯਾਰ ਫੜ 3-4 ਪਾਉਂਡ, ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਲੈ ਲਾ 3 ਪਾਉਂਡ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਲ 6 ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਗਰ ਗਿਆ 3 ਪਾਉਂਡ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 10 ਪਾਉਂਡ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰਕੇ ਮੋੜਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ 200% 255% ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ 80% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੇ ਨੇ, 90% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆ, ਬੀਨਸ ਦੇ ਟੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੋਭੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਮੇਡ ਮਨੀ ਆਊਟ ਆਫ ਯੋਰ ਮਿਜ਼ਰੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, BP ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਵੀ HSBC ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 135% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਇਆ, ਲਗਭਗ ਡੇਢਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ 0% ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 6.5 ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੀ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਸੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ 80s ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਮਿਡ 70s ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਿਜ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਬਚਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 20 ਤੇ 25 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਆ। ਮੌਰਗੇਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 1.5 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਡਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਦੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। हेलो जी, मैं मोहम्मद बोल रहा सर। मोहम्मद जी आयन महाराज।
सर मैं जरा मुक्तसर जी जरा एक कमेंट देना चाहना। तुसी पहले शुरू प्रोग्राम के शुरू गुरबत का जिक्र किया, फिर है कि मतलब दूसरे दिन कोई कभी पोस्ट ऑफिस क्राइसिस है, कभी जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो मैं किसी प्रोग्राम च सुन रहा था कि इस साल इलैक्शन का ईयर भी हो सकता है, क्योंकि जी कंजरवेटिव गवर्नमेंट है जी अजकल ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर है डिले कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक इस तरह क्राइसिस क्रिएट करो ताकि लोगों को मतलब इलैक्शन डिले होवे। तो यह मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है कि मतलब लोगों को क्राइसिस इन्फ्लेशन या जिस तरह भी तुम डिफरेंट टॉपिक्स से गल कर रहे हो। तो आई थिंक सूनर द इलैक्शन आर हेल्ड तो लोगों को अपना एक मैं जरा शेयर पढ़ना, अकले सलीम पास है, कुछ सोच लीजिए, अच्छे बुरे को परखिए फिर वोट दीजिए। तो सानू मतलब देखना चाहिए कि कंजरवेटिव गवर्नमेंट है जी अजकल इज लूजिंग पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ क्राइसिस पाइलिंग अप। तो लोगों को सोचना चाहिए है कि जल्दी इलैक्शन हो ताकि लेबर गवर्नमेंट आवे जी कि आम आदमियों की साढ़े इमीग्रेंट्स की ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा क्राइसिस को हैंडल कर सकती है। तो जोड़े क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, कभी कहते हैं लोगों जोड़े असाइलम सीकर ने उन्होंने रवांडा भेजो, कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इलैक्शन डिले होए ताकि मतलब एक क्राइसिस क्रिएट करते रहें। तो आई थिंक वी शुड गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड लेबर गवर्नमेंट शुड कम इनटू पावर। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। हाँ जी, मैं एक पॉइंट बना से मोहम्मद जी ने मैंशन पॉलिटिशियन है, पता नहीं ऋषि सुनक ने नाम लिया सी। ये भी है जेडे है एलीट है, जेडे अमीर बंदे आ उन्होंने टैक्स सिस्टम बारे बताया एंड हाउ टू अवॉइड पेइंग टैक्स। हुन जेडे विकीलीक्स ने उन्हीं पैनामा पेपर्स उन्हीं हुन इन्वेस्टिगेट किया सी, उन्होंने पता लग गया सी जिन्ने भी दुनिया के लीडर है उन्हीं पैनामा दे विच उन्हीं पैसे उन्हीं ऑफशोर अकाउंट्स विच लिखाए सी। The same with Rishi Sunak, wife this year, I don't know, I think she was non-tax domiciliary. कहने का मतलब ये ना कोई knowledge है, उन्होंने ये भी पता है ऐसी knowledge कितना ऐसी कट tax pay कर सकते हैं। उन्हें हम आम बंदे या गरीब बंदे हैं, उन्होंने ये knowledge है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। So ये tax system वो भी unfair है। And this is one of the reasons why हम ये भगवान ने topic शुरू की है, the billionaires, their profit, their margin has increased, and ये हम we're at the bottom, we've actually seen our an income eroding actually, income inequality badgi because there's also an unfair tax system. Those that have the knowledge and information and ability, they can move their money offshore and not pay the same amount that the rest of us are paying. जिदा ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ HSBC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। HSBC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ $3.2 billion, 3.2 बिलियंस, मिलियन नहीं बिलियंस सीगा। तुहानूं पता ना कि 100,000 मिलियन बना के 1 बिलियन बनता है, तो तुसीं कित्थे जाए सोचोगे। तो ये जिहड़ा 22 दे विच सीगा 3.2 सीगा, तो 23 दे विच किन्ना हो गया, $7.7 बिलियंस, डबल हो गए। तो पिछे तुसीं वो देखो उस तो पहला सालां ते हुण जिहड़ा हुण सीगा इस असल दे विच की है, जिहड़ियां सरकारां भी हैं वो असल दे विच जिहड़े बैंक ने जिन्ने बड़े बड़े मल्टी कॉरपोरेट ने जिहड़ियां इन्हां दे हत्थ थल्ले ने, इन्हां दे थंब थल्ले इन्हां दे पुट्ठे थल्ले आ, ये इन्हां ने पक्काया है। वो भी बोलते नहीं। हुण जो कुछ जिस तरह तुसीं दस्सिया भी मैं कोलों नहीं कहता पिया, तुसीं न्यूज़ जे तुसीं देखो कि जितने होगा भी उन्होंने न्यूज़ दे विच ये गल कीती सीगी। तो उत्थों असीं सानूं पता लगदा भी ते सानूं पता पहलां भी अगे गल कर चुके हैं कि किस तरह जिहड़ियां कंपनियां वड्डियां कंपनियां आ ये तुहाडे पैसे खिच्चदियां आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਟਾਟੇ, ਬਿਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਨ ਸੰਪਤੀਆਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 2 ਰੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪੈਸੇ ਉਹ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਜਾਲਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾਉਣ ਵੱਧ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਵੀ? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਾਸਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਡਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਨ ਪਏ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਈ ਮੀਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੱਕ ਚਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਆ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੀ ਆਫ ਦੈਮ ਸਪੈਂਟ ਦ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਗਏ ਬੈਂਕਰਪਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 114 ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨੀ ਕਾਊਂਸਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀ 5% ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20% ਕਾਊਂਸਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਨਾਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਹਿਟ lots of individuals and organizations, and the wealth that you had that you'd saved, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, because it's been eroded by the rising costs. And as Bhagwant Honi ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, there's not been any major crisis that's affected world supply. I mean, okay, there's been 1 or 2 issues in war zones as well, which but the supply's still been there. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, we could do a lot more in actually making it easier for public sector organizations, for individuals. ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਿਊ ਨੋਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। So the doubling of the price becomes the new norm, and so this is unsustainable if your salary at the same time hasn't also doubled. And in one sense, this is why the income inequality is growing. Those at the top are getting a lot more, those at the bottom are seeing their wealth eroded. And so a both dangerous environmental situation we're in at the moment. ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 03 00 77 02 246। ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੋਰਗੇਜਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਟਾਈ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ, ਤੇਰਾ
ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਨ ਬੜੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੈਗਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਡ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਡੀਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਡਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨੂੰ ਜੇ ਟੈਸਕੋ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 3% 4% ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ 10 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। 10 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਪਾਉਂਡ ਕਿੰਨੀ 91 ਪੈਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਪਾਉਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ 'ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਲਗਭਗ 70ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 13 ਰੁਪਈਏ 13.5 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 13 13.5 ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਭੇਜ ਕੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ। 13 13.5 ਸੀਗੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 15 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 18 ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੇ ਪਰਸੋਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 105 ਰੁਪਈਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 105 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 13 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਭਗ 7 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਡ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ 105 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ? ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਜੀ मैं एक और पॉइंट भी बनाना ये हूँ भगवान मैं सोच रहा सी इस टॉपिक बारे ये एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी सारी इज़ एन इक्वल नाइदर, वो भी नहीं हैगी बराबर। वी हैव एजुकेशन इनइक्वालिटी, यू हैव सम ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, जिन्ने भी हूँ जेह्ड़े अमीर लोग the elites get the best education and they often get the opportunities to have the best jobs, and because we've got inequality in education that's a big problem as well। Now if ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਊਚਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 1 to 2 years we've seen the emergence of artificial intelligence। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਜੌਬ ਫॉर ਲਾਈਫ, 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ we don't know, 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, because if artificial intelligence carries on at the speed that it's doing,
And I don't want to be coming across as fear-mongering as well, because I do work in the sector. I've seen this. A lot of jobs, a lot of the big factories now, a lot of the big call center operatives, the big corporations are replacing them by artificial intelligence. You see news to search card, Google to jog search card, you'll see that big corporations, I won't name them, have now, they've replaced 7,000 staff with Autobots. So again, the jobs aren't going to be there as technology baddiya. As technology develops as well, that has an impact on the amount of people that they require as well. So this is a very important time in history, and we are reaching a crisis point where we have to now start thinking about how we want to live, where the direction of the economy, the world ecology as well is heading. Technology, technology important here, but again, you've got to think of it in terms of helping our lives and enhancing our lives, not replacing our jobs and then making life difficult. And I think ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ horse and carriage ਕੋਰੇ ਤੇ ਉਹਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ when the cars came. There wasn't a need for the horses, so they put them into the fields, And it's the same with farm workers in fields. And progress is good, but once you've got one tractor... Exactly. But if we have technology बढ़ रहा है, फिर education भी होनी चाहिए, available होनी चाहिए, फिर ये आम लोग क्या उन्हीं reskill कर सक रहे हैं, उन्हीं फिर benefit कर सक रहे हैं in the new technological developments. And this is not happening. हजे हुंदा नहीं. And फिर सोचने वाली गल है is that our governments that represent us should also be making opportunities available for us, so that as technology develops, new opportunities open, that the industries of the past doesn't leave us, defunct and devoid, and that we are able to reskill and also retrain into new industries and new jobs. And worrying here, because I don't see that helping the economy. That's only going to increase the income inequality as well. So the future is we have to make sure that technology development helps us instead of impeding us. ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ 40 ਘੰਟੇ 50 ਘੰਟੇ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ AI ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਰੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਾਥੀ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਰਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਚੱਲਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ BP ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਤਵਾਨ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਤੰਗੀ ਤਵੰਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸੌਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੜੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ 100% ਪਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਦਿਓਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਰਟ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਸ ਤੋੜੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੂਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਊ ਤੇ ਫੜਾ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। We have to fight on the ground. We need to understand our rights and responsibilities on the ground to get our rights, to get the life good. ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਢੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਥੀਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀਓ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਆਮ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਓਪਨਿੰਗ ਇਟ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਦ ਟਾਈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਚਦੇਵ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪਣੇ ਰਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਟਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਦ cost of living and the profit, you know, that's being made. And you know, Sachdev made a very important point. Education will help you inform you about your rights, and then you can demand your rights. But again, if you're in a local authority that's just said, we're going to increase your council tax by 10%, what choice have you got? To see, guess, well, I'm not going to pay. You know, but can you do that? You know, so rights being limited, very limited actually. You know, but dialogue, you know, discussion, being able to talk about it, you know, openly in the public. You know, media, you know, mainstream media, वो भी नहीं खोल के गल करते हैं। You know, options की है, बिजली the price चल गया, you know, gas the price चल गया, petrol the price, cost of living has gone up. You know, आम बंदे हैं, उन्हें the rights की कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं नहीं, इसे देने नहीं। So I think if you do that as well, to see if you can fall foul of the laws. But I think important thing is, yes, know your rights.
and ਸਾਨੂੰ educate ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ if the education system isn't providing education and that was a good point such a different those that don't get the education how do they know that they're even they know what their rights are for education then you can use that to say this isn't fair in 1970s but your standard of living has been eroded so national discussion honi chahiye every opportunity to say well when are the prices going to come down this isn't the new normal this isn't unsustainable this is unsustainable for many working class communities right across the country that we can't keep paying the prices that we are and what are governments what is the economic system we live in I don't know bagon tera sochna ki yeri economic system is that going to help in some way is that going to say well the profits we've made tusi HSBC the example that tusi it's gone up to £8 billion I mean are they going to ever give it back to communities and say we're going to reinvest into building the infrastructure and the public sector to my knowledge only so there is a crisis there and I think the corporate sector the private sector in the global economic system we're in on the thodi responsibility jari on for them to share some of that profit back to help the communities that help them make that profit ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 3% ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ Anyway, whatever your programs tell the viewers and the public is very benefit and keep it up. ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਜਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਬਾਇੰਗ ਇਟ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਅਖੀਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਇਟਸ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਨਕਮ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ cannot carry on the masses are crying out we do need a good life a good quality of life we need to be able to live and afford within our means and as we've seen our wealth has slowly been eroded and we need to hold our governments to account dunia de vich only world economic forum vich only milde ho te koi jinne bhi leader aaye only puchde a is here aam log ya jehde masses hai only kidda se na di zindagi improve kar sakde how can we make their lives better
instead of making it more difficult as it is. So I think it's a very pertinent issue. It can't carry on. You know, if income inequality increases, well, where does it lead us to? So this is going to be a big issue, and I think our leaders, we have to hold them to account. And yet, represent but show us and tell us how you're going to represent and make our lives better. Thank you, Ravi ji. दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ कि देखो ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ।